রক্তের গভীরে প্রথিত আয়ুর্বেদের শিকড়। মাতৃজঠরে উৎসুক কান শুনেছে খলের শব্দ। আয়ুর্বেদ তাঁর জ্ঞান, আয়ুর্বেদ তাঁর ধ্যান, আয়ুর্বেদের ধারা স্নানে তাঁর চেতনা সমৃদ্ধ, তাঁর অবচেতন। এক কথায় আয়ুর্বেদময় তাঁর শরীর, মন, আত্মা। ঐতিহ্যকে সমসাময়িকতার মোড়কে মানব কল্যাণে নিবেদনের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম আয়ুর্বেদ পরিবারের সুযোগ্য উত্তরসূরি আয়ুর্বেদ আচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন, পরম্পরা আয়ুর্বেদের কর্ণধার। আয়ুর্বেদের মহাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন, পরম্পরা আয়ুর্বেদ। Introducing the ultimate skincare essential. Experience the power of 1.5% hyaluronic acid serum, naturally derived, no harmful chemicals, goodbye to dry, dehydrated skin and signs of aging. Boost efficacy of your skincare regime. Stay healthy with Parampara Ayurveda. Introducing Neem Face and Body Wash with 2% salicylic acid with pure neem gel. Witness the magic as it minimizes pores and clears acne overnight. Fight skin problems caused by dirt and pollution. Fits for all skin types. Elevate your skincare journey at Parampara Ayurveda, where tradition meets flawless skin. Our peach and honey moisturizer is full of pure peach milk and forest honey. Free from harmful chemicals, humectants that seal moisture deep within your skin. Apply and experience Parampara Ayurveda, where nature meets nourishment. Red Carpet Mixed Essential Oil is a unique formulation from the house of Parampara Ayurveda. This elixir not only provides intense moisture and nourishment to the skin, but also helps to reduce aging. Discover the power of nature's secret in every drop. Parampara, where nature meets purity. 10% ফাইনেস্ট ascorbic অ্যাসিড যা শ্রেষ্ঠ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলের নির্যাস থেকে সংগ্রহ করা, যা আমাদের ত্বকের কালচে ভাব, ট্যান ও মেচেদার মতন সমস্যাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং পাশাপাশি কোলাজেনকে পুষ্টি প্রদানও করে। এতে রয়েছে অনন্য অ্যান্টি এজিং ফর্মুলেশন আর ক্ষতিকারক অন্যান্য সেরামের মতন টক্সিক ইনগ্রেডিয়েন্টস যেমন সালফেট, প্যারাবেন, মিনারেল অয়েল বা ডাই সম্পূর্ণভাবে এতে মুক্ত, অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো হার্মফুল কেমিক্যাল নেই। সম্পূর্ণ ক্রুয়েলটি ফ্রি এই পরম্পরা আয়ুর্বেদিকের ভিটামিন সি আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ও ভরসার আরেক নাম। আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন ফর্মুলেটেড পরম্পরা আয়ুর্বেদের এক অনন্য উপহার 10% ভিটামিন সি স্কিন কেয়ার সেরাম। আপনার পাশে, আপনার সাথে, সব সময়ের পরম্পরা আয়ুর্বেদ। Thank you very much. And a very good afternoon to everybody, and it gives me immense pleasure
to see you and welcome you on this very gracious occasion as we are here to witness the award ceremony, the much coveted Dhanvantari Award, which is to be given to Ayurvedacharya Dr. Debobroto Sen. Organized by the Ayurvedic Doctors Forum West Bengal in collaboration with Central Ayurvedic Research Institute Kolkata under CCRS, Ministry of Ayush, Government of India. For the one and only, the epitome of perfection, the man who has given Ayurveda a new dimension and has made history. He is a legend, truly speaking. To do the honors to give away the Dhanvantari Award certificate, I would request Dr. Abhijit Chattopadhyay, Fellow National Academy of Ayurveda, Government of India, Chairperson Literary Research Committee, CCRS, Government of India, to give away the certificate to Ayurvedacharya Dr. Debobroto Sen. Can we welcome Dr. Sen with a huge round of applause, everybody? ডক্টর তাপস কুমার মণ্ডলকে আরও একবার মঞ্চে আসার জন্য এবং এই বিশেষ ওকেশনে কিছু বলার জন্য একটা জোরে হাততালি দিয়ে আরও একবার মঞ্চে স্বাগত জানাই ডক্টর তাপস কুমার মণ্ডল। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে ডক্টর দেবব্রত সেন আয়ুর্বেদ পরম্পরা এই সম্বন্ধে দু একটি কথা আমি বলবো। দেবব্রত সেন নিজেই আয়ুর্বেদের একজন আইকন। দেবব্রত আর আমার প্রিয় ভাই দেবু আয়ুর্বেদ শিখেছেন তার বাবার থেকে। তার বাবাও ছিলেন একজন বিখ্যাত কবিরাজ। ডক্টর দেবব্রত সেন অ্যান্ড পরম্পরা আয়ুর্বেদ, দিস টু আর সিনোনিমাস, একে অন্যের পরিপূরক। যদিও প্রথাগত শিক্ষা আয়ুর্বেদাচার্য তিনি জেবি রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ থেকে পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের মতো আমরা যারা একাডেমিশিয়ান সেই পথে উনি না হেঁটে উনি পুনরায় আবার তার বাবার কাছে ফিরে গিয়েছেন এবং বাবার কাছে থেকে নিজস্ব বুদ্ধি এবং মেধা বলে আজকে পরম্পরা আয়ুর্বেদ এই যে নোমেনক্লেচার এটাকে সার্থক করে তুলেছে। আমরা জানি আয়ুর্বেদ একটা ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন, গুরু শিষ্য পরম্পরা, দৈব পরম্পরা, ঋষি পরম্পরা, এই যে টার্মিনোলজিগুলো আমরা দেখেছি। তো সেটা আমার মনে হয় ডক্টর দেবব্রত সেনের ক্ষেত্রে ভীষণ রকম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বা বেঙ্গল ঘরানায় আমরা অনেক ট্র্যাডিশনাল কবিরাজ দেখেছি। অনেক আমার সিনিয়র দাদা বা জুনিয়র দাদা যারা আছেন তারা অনেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা জগতে এসেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়
যে ডক্টর দেবব্রত সেন আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছেন সেরকম বোধহয় হাতে গোনা কয়েকজন। আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অন্তত কোনো বাঙালি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে এই জায়গায় পৌঁছাতে এখন অবধি আমি দেখি। বুদ্ধি, মেধা এবং প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব যেটাকে বলা হয়, যে সময় উপযোগী আয়ুর্বেদ, সময়ের সাথে সাথে আয়ুর্বেদকে কিভাবে সমাজের উপযোগী করা যায়, সমাজের মিনস সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং অত্যন্ত সহজ সরল পদ্ধতিতে মানুষ কিভাবে আয়ুর্বেদকে গ্রহণ করে তার উপযোগিতাটাকে উপলব্ধ করবে, সেটা মনে হয় দেবব্রত সেন সকলের কাছে তুলে ধরেছে। আজকে আয়ুর্বেদ পরম্পরা ডক্টর দেবব্রত সেন এই নামটা শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। এটাই আমাদের কাছে সবথেকে বড় পাওনা। আমি আশা করব ভগবান ধন্বন্তরীর কাছে যে এই তারা অপার করুণা যেন ওর উপরে বর্ষিত হয়, ও আরো চির নবীন হয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজ করুক, আয়ুর্বেদকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাক এবং পশ্চিমবঙ্গের বুকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে নিজেকে আরো প্রতিষ্ঠা করুক, আয়ুর্বেদকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিক এবং বেঙ্গলের সেই পুরনো আয়ুর্বেদিক গরিমা যেন ওরা হাত দিয়ে ফিরে আসে। অসংখ্য ধন্যবাদ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে আয়ুর্বেদকে জনমুখী করার ব্রতী আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেনকে আমি অনুরোধ করবো কিছু বলার জন্য, কারণ আজকে আমার মনে হয় আমরা সকলেই তার কথা থেকে অনেক কিছু শিখবো, জানবো, উদ্বুদ্ধ হব, অনুপ্রাণিত হব। সো আরো একবার জোরে হাততালির সঙ্গে স্বাগত জানাই ডক্টর দেবব্রত সেনকে। শুভ দ্বিপ্রহর প্রত্যেককে। আজকে আমার একদম ছোটবেলার দিনগুলো মনে পড়ছে। শ্রদ্ধা জানাবো স্পেশাল গেস্ট ডক্টর টি.কে. মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সিআরআই, ডক্টর জি বাবু, ডিরেক্টর সিআরআই চিফ গেস্ট, ডক্টর তাপস কুমার মন্ডল, প্রিন্সিপাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা যে রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, এবং অবশ্যই মিস্টার স্মার্ত বসাক, রিসার্চ অফিসার সিআরআই কলকাতা। এনাদের অবশ্যই আমি এদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী, আমি কৃতজ্ঞ। ছোটোবেলা থেকে যাদেরকে আদর্শ হিসেবে দেখে বড় হয়েছি, তাদের কাছ থেকে জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে যদি সম্মানিত হই, সেটা আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। কলেজে দিনগুলো যেমনভাবে কেটেছে, সেই সময়কার যে আমার খুব কাছের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা বা দাদারা, যারা আজকে প্রথিতযশা এক একজন চিকিৎসক, অধ্যাপক, তাদের প্রত্যেককে আজকে অনুষ্ঠানে দেখতে পাচ্ছি, আমার সেটা খুব ভালো লাগছে। আমি চেষ্টা করেছি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষের কাছে একটা স্তরে পৌঁছবার, এবং আমার প্রায় মোর দ্যান 2250 ওয়ার্কশপ আমি কমপ্লিট করেছি, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, পুরুলিয়া, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, যেখানে আমরা মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত ক্যাম্প করেছি। সুন্দরবন যখন বারে বারে বন্যা বিধ্বস্ত হয়েছে, আমি এবং আমাদের একসাথে টিম আলিয়া বিধ্বস্ত সুন্দরবনে তখন থেকে যাবৎকাল অবধি আমরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষকে সুস্থতা চিনিয়েছি, তাদেরকে আমাদের ভেষজ বনৌষধি চিনিয়েছি, কোন মেডিসিনাল প্ল্যান্টের কোনটা এফেক্টিভ পার্ট সেটা তাদেরকে চিনিয়েছি। জানি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্লক স্তরে আছে, সব জায়গাতে আছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা অনেক ভেষজতে সমৃদ্ধ আমাদের এই পশ্চিমবাংলা, এবং আমরা যদি সাধারণভাবে মানুষকে শেখাই প্রত্যেকটা ভেষজ সম্বন্ধে, আমার মনে হয় আয়ুর্বেদের এটাও তো একটা বিকাশ বা একটা প্রসার, যেখানে একজন সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ চিনবেন যে আমার বাড়িতে এই গাছটা লাগালে আমার এই সমস্যা এটা কাজে লাগতে পারে। একজন কৃষি ভাই চিনবেন যে আমার এক ফসলি বা দু ফসলি জমিটা যেটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে ধান কেটে নেওয়ার পর, সেই জমিটাতে যদি আমি ভেষজের চাষগুলো করি এবং তারপরে সেই ভেষজগুলোকে যদি আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করি, তাহলে আমি 2 পয়সা পেতে পারি। সুতরাং কর্মসংস্থান একদিকে, আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মানুষজন আমাদের প্রতিষ্ঠানে যেমন কাজ করেন,
একদিকে কর্মসংস্থান, একদিকে মানুষের জীবিকা, আরেকদিকে আয়ুর্বেদকে সাধারণভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এবং আমি জানি যে আয়ুর্বেদ কিন্তু আজকে অল্টারনেটিভ নয়, ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হতে চলেছে। আমি বিদেশের প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছি, সেখানে কথা বলেছি প্রথিতযশা যারা মেডিসিনাল প্ল্যান্ট নিয়ে কাজ করেন সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথেও, এবং প্রত্যেকে একটা জিনিস বলেছেন যে আমাদের ভারতবর্ষে যেমন তাজমহল আছে, লালকেল্লা আছে, কুতুব মিনার আছে, তেমন একটা সিস্টেম অফ মেডিসিন আছে যার নাম আয়ুর্বেদা, এবং যার হাত ধরে মানুষ যত ক্রনিক অসুখী হোক না কেন সেটা তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, সুস্থতার পথে আসতে পারেন। তখন গর্ব অনুভব করি যে আমি একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। আমি পৃথিবীতে যেখানেই যাই না কেন দেবব্রত সেনটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়, আমি একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, এটা আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট। আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে যখন পড়াশুনো করেছি স্নাতক স্তরে, তখনই আমার লক্ষ্য ছিল, যেহেতু আমাদের পারিবারিক পরম্পরাটাই আয়ুর্বেদ, আমাদের বহু বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সাথে জড়িত। আমার প্রপিতামহ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির চিকিৎসক ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা সেটা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করেছি যে মানুষের কাছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে সহজ, সরল এবং সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়া। যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান মানে যা হোক কিছু নয়, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান মানে এমন একটা চিকিৎসা বিজ্ঞান যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে একমাত্র আগামী পৃথিবীর সুস্থতার চাবিকাঠি। প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি দীর্ঘায়িত করব না আমার কথা, কিন্তু এটুকু বলে রাখি আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে এখানে এসেছেন। যে ছোট ভাইয়েরা আজকে অনুষ্ঠানে এসেছো তাদের উদ্দেশ্য বলবো, যেন প্রফেশনালি একাডেমিকভাবে এগিয়ে চলা বা একটা গভর্নমেন্ট জব যেমন আছে, কিন্তু মনে রেখো ভাই, আয়ুর্বেদের গ্রাম থেকে শহর স্তরে আজকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের ভীষণ প্রয়োজন, আজকে আয়ুর্বেদিক ঔষধের ভীষণ প্রয়োজন। কারণ আজকে যদি সঠিকভাবে আমরা ওষুধ তৈরি করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা কখনো মানুষের কাছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রচার করতে পারবো না। তাই আমি সবার কাছে জোরহাত করে অনুরোধ করব, প্লিজ আমার ভাইরা, তোমরা কিন্তু আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি নিয়েও একটু ভাবো। আমিও চাই তোমাদের মধ্যে থেকেও দেবব্রত সেনেরা আসুক, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসো, আমরা এগোই, সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আর অবশ্যই আমাদের গুরুজনদের আশীর্বাদ আমাদের মাথার উপর থাকবে, তারাই আমাদের পথ প্রদর্শক। ভালো থাকবেন, নমস্কার। পরম্পরা আয়ুর্বেদে বনিদিয়ানা। এই শীত যখন আসে আমরা অদ্ভুত রকম একটা বডি অয়েল কিনে মাখতে শুরু করি। আমরা একবারও তার ইনগ্রেডিয়েন্টস দেখি না, সেটা আমাদের স্কিনের কাছে উপকারী না বিষবৎ আমরা সেটাও ভাবি না। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে একটা বডি অয়েল আমাদের স্কিনে ইউজ করতে হবে। যে বডি অয়েলের মধ্যে আদৌ অলিভ আছে কিনা আমরা জানি না, কারণ অলিভ তো
অনেক অনেক দামি সামান্য মূল্যের বডি অয়েলে কোথা থেকে আসবে? আর অলিভ তো পাওয়াও যায় না আমাদের এখানে। তোমরা ভেবে দেখো, আমন্ড অয়েল অনেক দামি। আলটিমেটলি একটা জিনিস ভাবো, তোমার স্কিনে তুমি কি ব্যবহার করছো? শুধু কি বিজ্ঞাপন দেখে যা হোক কিছু একটা আর্টিফিশিয়াল কৃত্রিম পারফিউমের গন্ধে অ্যাট্রাক্ট হয়ে তুমি তোমার প্রিয়, তোমার ভালোবাসার স্কিনে তুমি নিজের অজান্তে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট বা পেট্রোলিয়াম অয়েল তুমি ব্যবহার করছো? অনেক বডি অয়েল এমন রয়েছে যার মধ্যে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট ব্যবহৃত হয়। পারফিউমের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে আমরা অনেকে ভুল করে সেগুলো বিজ্ঞাপনের বশবর্তী হয়ে কিনে ব্যবহার করি। কিন্তু আমরা ডক্টর, আমরা আয়ুর্বেদের স্পেশালিস্ট, আমরা যেটা তোমার ত্বকের পক্ষে হিতকারী হবে, যেটা তোমার ত্বকের জন্য সেরা হবে, সেটা আমাদের দায়িত্ব আমার পরম্পরা পরিবারের সদস্যদেরকে সঠিক গাইডলাইন্স দেওয়া। চরক সংহিতা বলছে আপনার ত্বকের জন্য শ্রেষ্ঠ বন্ধু হচ্ছে তিল তেল। আর আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে তিল তেলের বিকল্প কোনো তেল হতে পারে না আপনার স্কিনের ক্ষেত্রে। তাহলে এবার ভাবুন, প্রতিবারের শীতে রুক্ষতা আসে, সেই রুক্ষতা গাছের পাতাতেও আসে, আপনার ত্বকেও আসে, কিন্তু আপনি নিজের অজান্তে একটা পেট্রোলিয়াম অয়েল আর্টিফিশিয়াল পারফিউমের এবং বিজ্ঞাপনের বশবর্তী হয়ে হয়তো মেখে ফেললেন, কিন্তু যার আলটিমেট রেজাল্ট আপনার স্কিনে কতটা যে ক্ষতি হতে পারে সেটা কিন্তু আপনারা ভাবতে পারবেন না। আপনারা যে কোনো রিসার্চ স্টাডি করতে পারেন যেখানে এই মিনারেল অয়েল বা লাইট মিনারেল অয়েল বা পেট্রোল বা এই ধরনের ডিরাইভড অয়েল আপনার ত্বকের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। পরম্পরা আয়ুর্বেদ ভারতবর্ষের অন্যতম বংশানুক্রমিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসক পরিবার। আমরা আমাদের বংশ পরম্পরার গবেষণা থেকে সেই সমস্ত আইটেম আপনাদের হাতে তুলে দেব যেগুলো কিন্তু সত্যি আপনার কাছে, আপনার স্কিনের কাছে অমৃত সমান হতে পারে। ভাবুন, এমন একটা অয়েল যে অয়েলটার মধ্যে 100% রয়েছে তিল তেল, অন্য কোনো অয়েল মিক্সিং নেই, আর রয়েছে প্রচুর গাছগাছরা যেগুলো আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে আপনার ত্বকের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, উপকারী, তার নির্যাস সমৃদ্ধ। তাহলে প্রত্যেকবারে এই শীতকালে যে কোনো কিছু বডি অয়েল দিয়ে আপনার রুক্ষ নির্জীব স্কিনকে আরও রুক্ষ বা আরও নির্জীব করে দেওয়ার চাইতে এটা ভালো নয়? আপনি এমন একটা বডি অয়েলের হাত ধরুন যা আপনার স্কিনকে দেবে অ্যান্টি এজিং ট্রিটমেন্ট, যা আপনার স্কিনের মধ্যে 1 কিউবিক সেন্টিমিটারও রুক্ষতা আসতে দেবে না, যা আপনার স্কিনকে দেবে গ্লো, উজ্জ্বলতা, ট্যান, ফাইন লাইন্স, রিঙ্কেল সব কিছুর থেকে মুক্তি। ইয়েস, পরম্পরা আয়ুর্বেদের সুবর্ণকান্তি অয়েলের মধ্যে রয়েছে সেই দক্ষতা, সেই উপকারিতা আর সেই বংশ পরম্পরার গবেষণা। আমরা পরম্পরা, আমরাই আয়ুর্বেদ। আমরা ভারতবর্ষের সেই বংশানুক্রমিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসক পরিবার যারা বংশ পরম্পরায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। রুক্ষ এবং নির্জীব ত্বকের এই শীতের সাথে একটা রুক্ষ নির্জীব পাতাও গাছ থেকে ঝরে গিয়ে যেমন সবুজ একটা নতুন পাতা আবার বেরিয়ে আসে, আপনার স্কিনকেও সেই একইভাবে রুক্ষতাকে গুড বাই জানিয়ে বসন্তের স্পর্শ দিন আপনার ত্বককে এক নতুন উজ্জ্বল, নমনীয়, দাগছোপবিহীন একটা সুন্দর স্কিনের, সেটা শুধুমাত্র পরম্পরা আয়ুর্বেদের সুবর্ণকান্তি অয়েলের স্পর্শে। পরম্পরা আয়ুর্বেদে বনিদিয়ানা। দিনের শুরু কিংবা
गीत हवा में धुन ये फिजा में कितनी हंसी दुनिया खिला खिला मन हो महका सा तन हो खुशियों की परंपरा आंखों में हो चमक लब पे हो खनक मन सपनों से भरा खुशियाँ लुटाए चलो दुनिया सजाए चलो है यही परंपरा তোমার ছোঁয়াতে ভালোবাসা কি রঙিন হো আমার মনেতে স্বপ্ন সাজাতে পরম্পরা সারাদিন পরম্পরা রেড কার্পেট বডি অয়েল আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন্স ফর্মুলেশন। ভোজন রসিক বাঙালির হেসেলে হলুদ থাকবে না তাই কখন